یہ اتنا بڑا پوری کائنات میں جو امپائر محمد رسول نے کھڑا کیا جس کے لیے دنیا کی تمام حکومتیں پہلے دن سے مخالف ہیں. آج بھی دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اہل اسلام کی مخالف ہیں اور ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ دین چاہتا کیا ہے لوگوں سے, یہ دین کا مقصد کیا ہے, مدرسہ کیوں بنایا, مسجد کیوں بناتے ہیں, ہم مسلمان کیوں ہیں, سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں. ان باتوں کی طرف تو وہ لوگ توجہ دیں گے جن کو اسلام سے محبت ہو. اب تو ہماری چودراہٹیں آ گئیں, ہماری پنچایتیں آ گئی بیچ میں, ہماری کمیٹیاں آ گئیں جو یہ طے کریں گی کہ مسجد کیسے چلے گی. یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کیسے چلاتے ہیں. یہ تو بے نمازی طے کریں گے آج کہ ممبر پر بیٹھ کے مولوی کیا بات کرے گا کیا نہیں طے کرے گا. یہ سرمایہ دار بتائیں گے جنہوں نے چندہ دینا ہے کہ تم کون سی گفتگو قوم کے ساتھ کرو گے کون سی نہیں کرو گے. مجھے یاد ہے اچھی طرح آج کل جناب عبد الواحد صاحب پنجاب وقف بورڈ کے ممبر ہیں. آج سے 10-15 سال پہلے ایک دفعہ مجھے مذہبی امور کمیٹی ملی تو میں نے ممبران کو کہا کہ یار مولوی کی تنخواہ بھی 25,000 کر دی ہے. تو جتنے تھے سارے مخالف ہو گئے. مجھے کہنے لگے یار یہ مولویوں کے پاس تو بڑا پیسہ آتا ہے تعویذ گنڈے کا, ان کو تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے اس گفتگو کو بدلا. وہاں میٹنگ میں نواب زادے بھی تھے, میں نے ان کو کہا اس کو بات کو چھوڑ دو, چلو یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا. جوتی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی پہنی ہے, یہ جوتی کتنے کی ہوگی؟ کہنے لگے ایڈیڈاس کمپنی کی ہے, 22,000 روپے کی لے کے آیا ہوں. تو میں نے کہا اس قوم کو مولویوں کی ضرورت نہیں, جوتیوں کی ضرورت ہے. انہیں اچھے جوتے چاہیے, انہیں وہ امام کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بتا دے جو دنیا سے چھپا دی گئی. وہ گفتگو ہو جائے جس کی اب ضرورت ہے, مریض کی اسکیننگ ہو کے اس کو وہ دوائی مل جائے جو دوائی اس کو چاہیے. عجیب ماجرا ہے اس وقت ہمارے یہاں, ہمارے معاشرے میں عجیب ماجرا ہے. مریض کے پیٹ میں درد ہے اور حکیم کہتا ہے کہ نہیں تجھے بخار کی دوائی کھلانی ہے. مطلب ان کو مرض لگا ہوا ہے بزدلی کا, مرض لگا ہوا ہے نفاق کا, مرض لگا ہوا ہے ذلت کا, ان کو مرض لگا ہوا ہے آپس میں تفرقے بازی کا. لیکن میں نے ان کو نماز کے ہی فضائل بتانے ہیں. میں تو ان کو صرف زکوٰۃ کے فضائل بتاؤں گا. میں تو ان کو یہ بتاؤں گا کون سی تسبیح کتنی بار پڑھو تو تمہارے کتنی نیکیاں تمہارے پلے میں پڑ جائے گی. اور لیکن ان کو مرض اس وقت یہ نہیں لگا ہوا, جو مرض ان کو لگا اس مرض کی بات کیوں نہیں کرتے. یہ آپس میں نا اتفاق کرتے, یہ ان کا مرض ہے. یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے, یہ ان کا مرض لگا ہے, یہ ان کو روگ لگا ہے برادری واج کا. یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, ان کی چھاتیوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے. یہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, تم ان کے ساتھ نماز کی بات کرتے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شاہی امام پنجاب, شاہی امام پنجاب. اور اگر کوئی کرنے لگ پڑے گا بات تو جتنے بددین کمیٹیوں کے چودھری بنا رکھے ہیں جن کا بیٹا نہ فجر کی نماز پڑھتا ہو نہ خود پڑھتے ہیں, وہ آئیں گے بھاگیا جی مولوی صاحب تمہیں نہیں رکھ رہے اب دوسرا چاہیے ہمیں. جنہوں نے شادیوں میں ڈھول بجانے ہو ان کو نکاح پڑھوانے کے لیے اچھا مولوی چاہیے. انہوں نے اپنی حالت ایسی کر لی. وہ ایک بادشاہ تھا نا, اس کو بڑا شوق تھا کہ میرے لوگ ان کے اندر بڑی جاگرک ہونے چاہیے, یہ مجھے آ کے کہا کریں کہ ایسی سڑکیں بناؤ, ایسے اسپتال بناؤ. تو اس نے اپنے وزیر کو پوچھا یہ کچھ کہتے نہیں جی, تو چپ چاپ گاؤں والے صبح کو کھیت چلے جاتے ہیں اور کام کر کے شام کو آ جاتے ہیں. انہوں نے تو کبھی کوئی نعرہ نہیں لگایا. کہتا اچھا وہ جو دریا کا پل ہے نا اس کے اوپر سپاہی لگا دو, ٹیکس لگا دو, پھر شاید ان کو تکلیف ہوگی. انہوں نے پل کے اوپر سپاہی لگا کے ٹیکس لگا دیا. تو پھر اس نے 2 مہینے دیکھا کوئی بھی نہیں آیا احتجاج کرنے کے لیے, کیا ان کو وہ بھی منظور ہے. تو بڑی حیرانی ہوئی. وزیر کہتا ہے ایسا کرتے ہیں جی 1 دینار کے ساتھ 1 جوتی بھی لگا دیتے ہیں, 1 دینار بھی لینا ہے 1 جوتی بھی مارنی ہے. تو اس نے کر دیا 1 دینار کے ساتھ 1 جوتی. اب اچانک 10-15 دن بعد بادشاہ کو کچھ آوازیں آئیں باہر سے. اس نے وزیر سے پوچھا, کہتا جناب ہزاروں لوگ محل کے باہر اکٹھے ہو گئے. کہتا ہاں اب یہ میری جنتا جاگ گئی ہے,
تو جب بادشاہ ان کے پاس پہنچا, پوچھا ہاں بھائی, اس نے سوچا یہ ٹیکس کی معافی کی بات کریں گے, یہ کہیں گے مجھے جوتیاں کیوں مار رہے ہو. تو وہ بادشاہ کو سارے لوگ کہنے لگے, ان کے جو محلوں کے چودھری تھے, جو بڑے بڑے ذمہ دار بنے ہوئے تھے, جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ان کے ٹھیکیدار ہیں, جن کی داڑیاں لمبی لمبی تھیں, جنہوں نے بڑھیا امامے باندھ رکھے تھے, کہ جناب ہم تو آپ سے یہ گزارش کرنے آئے, وہ جو ٹیکس لیتا ہے نا اور جوتی مارتا ہے, ہمیں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے, آپ جوتی مارنے والوں کی تعداد بڑھا دو تاکہ ہم جلدی کھا کے آگے نکل جائیں. ان کی تعداد بڑھا دو. ابھی میرے پاس گجرات سے مہمان آئے, میں نے انہوں پوچھا کہ میاں صاحب نماز پڑھ رہے ہو 70 سال سے, کیوں نماز پڑھتے ہو, یہ بتاؤ تو صحیح, نماز ہے کس شے کا نام, اور یہ پڑھی کیوں جاتی ہے, اور یہ فرض کیوں کی گئی, اور قرآن میں اس کے لیے کیا کہا گیا. تو مجھے کہنے لگے, تھے وہ بھی عالم, کہنے لگے عثمان بھائی یہ نماز فرض ہے. میں نے کہا فرض تو ہے, لیکن کیوں فرض ہے, کہ رسول اللہ کے اوپر نازل کی گئی, اللہ کے نبی کو تحفے میں دی گئی. میں مان لیا فرض بھی ہے, تحفے کے اندر بھی ملی ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے. اچھا وجہ تو اس کو پتا ہوگی نا جو قرآن پڑھتا ہو, ہے جی, کہ وجہ سب کو پتا ہے, وجہ ان کو پتا ہے جو قرآن پڑھتے ہوں. اور ہماری قوم کے چودھریوں نے, بدبختوں نے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھ سکتے, تم اس کا ترجمہ پڑھو گے تو تمہاری عقل میں پلے نہیں پڑنا, تم اس کی تفسیر پڑھنے کا قابل نہیں ہو. پہلے اگر کوئی کتاب بند کر کے رکھنی ہے تو قرآن شریف رکھ دو, ہم ہی تمہیں بتا دیں گے تو 2-4 ضروری باتیں. ارے بیوقوف آدمی, دنیا میں سب سے اچھا کلام کون کر سکتا ہے, وہ اللہ ہے. اور اللہ کس کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں, اپنے قرآن کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں. اور تم نے قرآن رکھ لیا مردے بخشوانے کے لیے. قرآن کس کے لیے جی, اب کہ اب چودھری مر جائے پچھے آن کے مولوی کو, مولوی صاحب ابا جی کا انتقال ہو گیا, قرآن پڑھ دیو جی. میں اکثر کہنا انہیں, میں کہ جنہیں مرضی نیانے ساڈے لے جاؤ, اب پوچھ لو. کچھ لوگ مذاق سمجھن گے, ادھے کے نیانے 5-5 ورگے نال ہی سدھے پلٹی دے, اسی کی لانا چودھری جنت چ جاوے جنت چ جاوے, سانو کوئی مرغا کھواؤ, اللہ اللہ خیر صلی. یہ بیوقوفی ہے نا, جس کی اپنی اولاد اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھ کے دعا نہ کرتی ہو, ہم بریانی کھا کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں یہ لوگ. 2022 لوگ چاند پر پہنچ رہے ہیں, سائنسدان سوچتے ہیں کہ اسی طرح سورج کے اوپر لینڈنگ ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر میں بیمار ہوں تو میرے بھائی کو ٹیکا لگا دو. نہیں, باپ تمہارا مرا ہے, ماں تمہاری مری ہے, تو قرآن پہلے تمہیں پڑھ کے بخشوانا ہوگا. یہ تو بات تو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. میں بات نماز کی کر رہا تھا, میں نے بتیروں کو پوچھا, میں نے میاں نماز کیوں پڑھتے ہو, کیا بات ہے نماز کے, ٹینٹ لگایا ہے. آپ ٹینٹ والے کے پاس جائے, مولانا ذکی اللہ صاحب گئے ہو یا مفتی صاحب یہاں کے, کہ جی ٹینٹ لگانا ہے, انہیں پہلا پوچھنا کیوں لگانا ہے. پہلا لفظ کیا ہوگا اس کا, کیوں لگانا ہے. کسی کا انتقال ہو گیا, تعزیت کا جلسہ کرنا ہے, کسی کی شادی ہے تو شادی کے حساب کا لگا دیتے ہیں, کوئی کیمپ لگانا ہے, دوائیاں بانٹنی ہیں تو اس حساب کا انتظام کر دیتے ہیں, جلسہ کرنا ہے تو اس حساب کا کر دیتے ہیں. وہ پہلی لفظ کیا پوچھتا ہے جی آپ سے, کہ کیوں لگانا ہے. اچھا قرآن نے ہر کیوں کا جواب دیا. جس کتاب کو ہم نے بند کیا, جس کو بند کرنے کے بعد آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اس نے ہر کیوں کا جواب دیا. اب اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, ان سے پوچھو نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں جی نماز, کہ جی فرض ہے. فرض کیوں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس لیے فرض ہے, قرآن میں آیت نازل ہوئی. تو آیت کہتی کیا ہے, وہ آیت کہتی کیا ہے, کیوں فرض کر دی اتنی بڑی 5 وقت کی نمازیں, وہ بات کیا ہے, وجہ تو بتاؤ. مولوی تو کہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ اکٹھے اللہ کے آگے سجدہ کرتے تو خدا کی خدائی میں ایک رتی کا اضافہ نہیں کر سکتے, اور پوری دنیا کے لوگ ایک وقت انکار کر دیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے, ہم خدا کو نہیں مانتے, تو خدا کی خدائی میں ایک رتی کی کمی. اور پھر کرتی کیوں, نماز کیوں فرض ہے بھائی. اگر آپ قرآن پڑھیں گے, وہی قرآن جس کو آپ نے اچھے ریشمی رومال کے گلاب بنا کے سجا کے گھر کے اندر رکھا ہے, وہ قرآن جو صرف دکان میں برکت کے لیے پڑھوانے کے لیے بچے بلائے جاتے ہیں. دیکھو ان بیوقوفوں کا حال, خود فجر نہیں پڑھنی, مسیطے آجنا نیانے بھیج دو 10 قرآن پڑھن لیں. میں تو حیران ہوں, بھی دیکھو کیسے ایسے تو گدھا بھی نہیں ہوتا جو دلتی مارتا ہے, وہ بھی نہیں ہوتا ایسا. آپ کہاں سے کہاں پہنچے, آپ کہاں تھے, کہاں سے کہاں آ گئے, میں تو حیران ہوں بالکل اس بات کے اوپر.
آپ لوگوں کو اس لیے میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں اور بتھیری دنیا ساتھ میں سن رہی ہے. میں بار بار پوچھتا ہوں تمام ملک کے مسلمانوں کو کہ ہم کون سا اسلام چاہتے ہیں, کون سا اسلام چاہتے ہیں ہم. اگر ہمیں یہی پتا نہیں محمد رسول اللہ نے یہ دین کیوں قائم کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کی فرضیت کیوں ہوئی, مسجد کیوں بنائی جاتی ہے, مدرسہ کیوں بنایا جاتا ہے, ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, اگر ہمیں یہی پتا نہیں تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں. قرآن کھولیں, اللہ نے فرمایا اے سونے رسول 5 نمازاں فرض کرتیاں, کتنیاں؟ 5 فرض کرتیاں. پوچھا یہ حق کی گل کیوں فرض کرتیاں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 نمازیں اس لیے فرض کی ہیں تاکہ تم متقی بندے بن جاؤ. مطلب نماز کیوں؟ عبادت کے لیے نہیں. متقی کس کو کہتے ہیں؟ اچھے آدمی کو. پتہ یہ لگا نماز کیوں پڑھانی ہے؟ تاکہ آپ اچھے بن جائیں. اچھا آپ کس کو کہتے ہو جی؟ جس کے کپڑے اچھے ہو, داڑھی اچھی ہو, ٹوپی اچھی ہو, جو بولتا اچھا ہو. اچھا وہ نہیں ہوتا. میں مانتا ہوں تمہارا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز پوری نہیں ہوگی, تو اس مسئلے کے ساتھ لکھا ہوا یہ بھی پڑھ لو کہ اگر کوئی بندہ ماں باپ کو گالی دے کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کی بھی نماز نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شاہی امام پنجاب, شاہی امام پنجاب. نماز شروع کہاں سے کی؟ اللہ نے چاہا میرے بندے اچھے بنیں گے. رسول اللہ نے کہا نماز فرق ہے ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں, نماز فرق ہے گنہگار میں اور پاکیزہ میں. اب یہ نماز پڑھیں اور ٹھگی ماریں, نماز پڑھیں اور لوگوں کا دل دکھائیں, نماز پڑھیں اور بےایمانی کریں, نماز پڑھیں اپنے امام سے لڑیں, نماز پڑھیں مسجد میں آنے والوں کو تانا دیں, نماز پڑھیں اپنی بیوی کی بے عزتی کریں, نماز پڑھیں محلے میں فرقہ فرقہ ٹھوک لیں. تو ان گدوں کو کس نے کہا کہ ان کی نماز ہو رہی ہے؟ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھی کیوں جاتی ہے. یہ بھول گئے اسلام چاہتا کیا ہے. آؤ 1450 سال پیچھے چلتے, مکہ مکرمہ ہے, نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے. رسول اللہ نے سب کو بلایا. رسول اللہ نے جب سب کو بلایا تو کون پہلے مسلمان ہوا؟ جو کائنات کے سب سے بڑے مسلمان ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے جی؟ سب سے بڑے مسلمان. سب سے بڑے اس طرح کہ سونے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو مصلی پہ کھڑا کیا اپنی حیاتی میں تو وہ ابو بکر ہے. ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتی ہیں. مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, چھوٹے ہیں. کیا کیا پتہ ہے؟ رسول اللہ نے سارے رشتہ دار بلائے, سارے چاچے تائے مامے دادے سب بلا لیے, سب کی دعوت کی. جب سب کھانا پینا کھا چکے, سونے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں اور تمہیں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں. جتنے کھا پی کے بیٹھے تھے سب کو سانپ سونگ گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے, 10-12 سال کی عمر تھی اور سب سے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. کہاں؟ سب سے پیچھے کھڑے تھے. علی فرماتے جب میں نے دیکھا یہ سارے بھائی نہیں بولتے, یہ تایا دادا کوئی بھی نہیں بولتا, یہ ماما چاچا کوئی بھی نہیں بولتا, یہ برادری والے کوئی بھی نہیں بولتے, اور رسول اللہ نے اعلان کیا کہ آؤ میرا ساتھ دو, تم میں سے کون چلے گا؟ علی بچے تھے, پیچھے کھڑے ہوئے, پاؤں میں پنجوں کے بل دونوں ہاتھ اٹھائے, ہوا میں سیدھے کیے, فرمایا یا رسول اللہ کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو, علی ابن طالب آج سے آپ کے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شاہی امام پنجاب, مجاہد ختم نبوت, مجاہد ختم نبوت. اب پھر کیا ہوا؟ یہ جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے, ہمارے پاس کون سی قصہ کہانی ہے؟ ہمارے پاس یہ بات ہے کہ مکے میں جہالت تھی, مکے میں بچیوں کا قتل ہوتا تھا, مکے میں آپس میں لڑتے تھے اور رسول اللہ آ گئے. مکے کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نہیں تھا. آؤ مکہ کے علاوہ چلتے جب محمد رسول اللہ آئے. اگر آپ کو آج یہ پتہ کرنا ہے کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے, اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ اسلام کا کیا پیغام ہے, تو پھر فتووں سے پہلے رسول اللہ کو دیکھنا ہوگا اور رسول اللہ کے دور کی دنیا کو دیکھنا ہوگا. جب میرے آقا آئے دنیا میں, مکہ میں تو جو ظلم تھا ہی تھا. مکے سے 500 کلومیٹر پہ ایک شہر ہے, اس کا نام ہے یشرب. کیا نام ہے جی؟ یشرب. وہاں کا جو یہودی شمون
बड़ा गुंडा था, उसने बकायदा लिखत में ऑर्डर किया है, पढ़ लीजिए किताबें उठा के, कि अगर किसी के घर में शादी होगी तो दुल्हन नौज़बिल्ला मेरे महल में 1 हफ्ता रहेगी, फिर जाएगी। और इस यशरब को आज मदीनतुन नबी कहते हैं। ये मदीना मुनव्वरा है जिस शहर की मैं बात कर रहा हूं। मक्के से 400-500 मील पे ये हालत है कि बेटियों की इज्जत नहीं है। और आगे खिसक जाओ 1000 मील, कैसरो किसरा जाए, जिसको आज ईरान और इराक कहते हैं आप, वहां का जो बादशाह है ना, उसने ऑर्डर किया है कि जो गरीब लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, ये अपने खेतों में रहें, जंगलात में रहें। इनको कोई जरूरत नहीं शहरों में आने की, क्योंकि ये अपने जानवरों के साथ आते हैं तो गन डाल देते हैं, इसलिए वहीं रहें। इनको हक नहीं है अच्छी जिंदगी जीने का। हाँ, इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अच्छी फसल उगाएं, बढ़िया माल हमें खाने के लिए दे जाएं, नहीं देंगे तो गर्दन उतार दी जाएगी। ये इंसानी जिंदगी थी उस वक्त जब रसूलुल्लाह आए। वहां से और 1000 आगे किलोमीटर जाओ, जिसको आज तुम शाम कहते हो, सीरिया कहते हो। बादशाह कहता है कि कपड़े तो हम नहीं पहनने हैं, हमारे सिपाहियों ने पहनने हैं, बाकियों को तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान नहीं है। ये पत्ते बांध लें, ये काट बांध लिया करें, इनको कोई जरूरत नहीं। वहां से और 1000 आगे किलोमीटर चले जाओ, अफ्रीका का साहिली इलाका जब शुरू होता है तो वहाँ का बादशाह अपने वजीरों को कहता है कि यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है ना, कुछ ज़्यादा फसलें नहीं होती। तो उसने कहा हम क्या करेंगे? कहता करना क्या है, रोज़ गांव देहात से 40-50 नौजवान लड़के लड़कियाँ पकड़ के लाओ, लोहा गर्म करो, उनके मुंह पे मोहर लगाओ, दाग दो, फिर पैरों में बेड़ियाँ डालो, रोज़ मंडी में जाके जानवरों की तरह इंसानों को बेचो। मौलवी साहब, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब रसूलुल्लाह दुनिया में आए। ये वो बात बता रहा हूं जो आज मुसलमान सुनना नहीं चाहते। ऐसे फूंक नहीं मार दी थी आलम शरीफ पढ़ के कि इस्लाम मक्के से निकल के यहाँ पटियाला की तेजबाग कॉलोनी में आज मैं इस्लाम कबूल करके बैठा हुआ हूँ। मैं कोई मदीना मुनव्वरा से प्रोजेक्ट होके नहीं आया, मेरे तक ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों ने पहुंचाया है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बैठ के कहने लग पड़ूंगे अच्छा हम तो सीधा वहीं से आए थे। कौन कहता है कि हम वहां से आए थे? हम इन जर्रों में पलने वाले वो गरीब और नीचे लोग थे जिनको इस्लाम ने इज्जत रखी है, जिनके सर पे इस्लाम ने इज्जत रखी है। और आगे चले जाओ अफ्रीका से चाइना में, जो कहते हैं हम सबसे पुरानी तहजीब है, सड़क के ऊपर गरीब चल नहीं सकता। बादशाह के बेटों को ऐसा लगता है कि कोई खेल नहीं रहा, सिपाहियों को कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ लोगों को बिना गर्दनों के तड़पते हुए देखें, तो बच्चों को खुश करने के लिए लोगों को पकड़ के दर्जन दर्जन लोगों की गर्दन उतारी जाती है। पढ़ते क्यों नहीं तारीख दुनिया की कि दुनिया क्या कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कर दिया। आगे आ जाओ, यहां अगर अच्छे पानी का कुआं है तो 2 रंग और नस्लों के लोग पानी नहीं पी सकते। और आगे खिसक जाओ स्पेन की तरफ, नई दुनिया की तरफ, वहां के जो गोरे हैं वो वहां के कालों को कहते हैं कि तुम इंसान हो ही नहीं। आज भी लॉस एंजलिस की एक अदालत में वो एक पुराने सदियों पुराने जज का एक फैसला इबरत के लिए रखा गया शीशे में मढ़ के, कि जब किसी जिम्मेदार के मजदूर काम करने वाले ने दरखास्त दी कि मेरा बच्चा मर गया भूख से, ये मुझे खाना नहीं दे रहा, आज 10 दिन हो गए, तो जज ने लिखा क्योंकि तुम्हारी नस्ल इंसानों की नहीं है, तुम तो जिम्मेदार वाले हो, तुम तो मुकदमा ही नहीं कर सकते बादशाह के ऊपर। मियाँ साहब, ये दुनिया की हालत थी उस वक्त, कब? जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए। ये कौन बताएगा आज दुनिया को कि इतना बड़ा दीन, जिसमें आज चौहान भी हैं, जिसमें सलमानी कहते हैं हम सलमानी हैं, जिसमें कुरैशी कहते हैं बड़ी शान से हम कुरैशी हैं, कंबो कहते हैं हम कंबो हैं, ये कौन बताएगा ये पहुंचा कैसे, ये इन तक पहुंचा कैसे? दुनिया की हालत क्या थी उस वक्त? आओ मैं बताता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज से पहले क्या किया, रसूलुल्लाह ने ज़कात की बात से पहले क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा करने से पहले क्या किया। जिस वक्त तक नमाज फर्ज नहीं हुई थी, नमाज फर्ज नहीं हुई थी, उस वक्त तक रसूलुल्लाह मक्के की एक गली में से गुजरते हैं और वहां पर एक गुलाम काले रंग का हबशी जो है वो चक्की पीस रहा है और रो रहा है, चक्की पीस रहा है, रो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, उसके कंधे पे हाथ रख के पूछा क्या बात है, क्यों रोता है? पता लगा तेज बुखार चढ़ा हुआ है।
तेज बुखार की वजह से इसलिए रो रहा है कि मालिक ने जुल्म किया है, मालिक ने तशद्दुद किया, जबरदस्ती उसे चक्की चलवा रहा है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या किया भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या किया? रसूलुल्लाह घर गए, एक हाथ में खजूरें लेके आए, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला लेके आए। उस गरीब चक्की वाले को कहा कि तुम बैठ जाओ, ये दूध पियो, खजूरें खाओ और रजाई लेके आराम करो। वो रोने लगा, क्या लगा अगर आटा नहीं पिसा मालिक मारेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं मारेगा। कहता क्यों नहीं मारेगा? आका ने फरमाया तुम आराम करो, मैं तुम्हारी जगह चक्की चलाऊंगा। नारे तकबीर, इस्लाम, 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 शाही इमाम पंजाब, शाही इमाम पंजाब। ये वो बातें हैं जो आप अब सुनना नहीं चाहते। हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने खुद चक्की चलाई, एक दिन नहीं मुतअद्दिद मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुलाम के पास गए, मुतअद्दिद मर्तबा उसे आराम करवाया, फिर चक्की चलाते रहे। और फिर ये गुलाम जब मुसलमान होते हैं, कौन? सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन चक्की इसलिए नहीं चलाई थी कि उस वक्त बिलाल को कलमे की तबलीग करनी थी, चक्की इसलिए चलाई थी कि मुसलमानों को बताना था कि जब कोई मजलूम गरीब फंस जाए तो फिर उसका मजहब नहीं देखना, उसकी मदद करने के लिए जाना। अब जब ये इब्तिदा में जो सहाबा मुसलमान हुए ना जी, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा, या रसूलुल्लाह आपको मान लिया, आपके अल्लाह को मान लिया है, आपको मान लिया, आपके रब को मान लिया, अब करना क्या है? आप अगर मेरे साथ लग जाएं, मुफ्ती साहब के साथ लग जाएं, मेरे मूसा भाई आए इनके साथ लग जाएं, आप पूछोगे बताओ करना क्या है? तो अगला बताएगा ना कि मेरा ये आइडिया है, अब आपको अच्छा लगेगा तो आप चलेंगे। तो जो इब्तिदा में मुसलमान हुए उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह हुक्म फरमाए, करना क्या है? हमारे पास तो टाइम नहीं है बुखारी पढ़ने के लिए, क्योंकि सदके ज़कात वाली हदीसें अलग कर ली गई। हमारे पास टाइम नहीं है अबू दाऊद और निसाई पढ़ने के लिए, क्योंकि फ़ज़ाइल सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की हदीसें अलग निकाल के बाकी किताब बंद कर दी गई है। हम साहिब तबकात को नहीं पढ़ते अब, क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमें थोड़ी सी मलाई इनको लगानी है, काम हमारा मुकम्मल हो जाना है। अब तो बरादरीवाद का तड़का लगाने की जरूरत है। अब तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि नमाज से पहले क्या बात हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदना अबू बकर से कैसे दोस्ती निभाई, बिलाल हबशी के साथ क्या कर गुजरी, अम्मार बिन यासिर के ऊपर क्या गुजरी। अब तो जरूरत ही नहीं ना इन बातों की। सुनो, जो लोग इब्तिदा में मुसलमान हुए ना, उन्होंने काली कमली वाले रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह अब करना क्या है? कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। फरमाया जिसने मेरा कलमा पढ़ लिया, जो मुसलमान हो गया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अब वो ये बात समझ ले कि आज से काला और गोरा एक बराबर है। वो ये बात समझ ले कि आज से छुआछूत का खात्मा कर दिया गया। वो एक बात समझ ले कि आज से दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दे दिया गया है। तो मैं तो इन मुसलमानों को पूछा करता हूं जिनकी अंसारियों की कुरैशियों में नहीं होती, कुरैशियों की खान साहबों में नहीं होती, खान साहबों की दूसरों में नहीं होती, कि तुम कौन से वाला इस्लाम सिखा रहे हो जी? मैं अभी सहारनपुर गया, चिलकाने के पास एक मदरसा है किसी गांव में, तो मैं गुजर रहा था, मैंने वहां जोहर की नमाज पढ़ी, तो मुझे मौलाना साहब ने एक बात कही, बड़ी मुझे, उन्होंने तो अपने हिसाब से अच्छी बात कही। कहने लगे हजरत हमारे मदरसे में 250 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मैं बहुत अच्छी बात है कि सारे के सारी गाढ़े, 22 उस्ताद हैं वो भी गाढ़े, बावर्ची रखा वो भी गाढ़ा। ये फख्र की बात है आपके लिए? आप लोगों से इसलिए ये गुफ्तगू कर रहा हूं कि पहले ये तो मालूम करो कि कुरान चाहता क्या है। इस्लाम की इब्तिदा नमाज से पहले इंसानों को बराबरी बांटी है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, भूल ही गए उस बराबरी को। मेरे यहाँ गुज़िश्ता साल वहाँ जाना हुआ, बागपत के पास कोई शादी थी, हमारे अब्दुल नूर साहब हैं अमृतसर में मजलिस सरार पंजाब के सदर, उनके भाई की शादी, तो मैं वहाँ गया, जोहर के वक्त शादी थी। तो मेरे वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, ये तब की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात। बड़ा इबरत वाला किस्सा है, सुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग इसके जो इस्लाम मुखालिफ ताकते हैं वो इसके क्लिप बना के फिर आगे दूसरों को सुनाएंगे। लेकिन सुना इसलिए रहा हूं कि जब तक तुम्हें बीमारी का नहीं पता लगेगा, इलाज होने वाला अब है नहीं, अब नहीं इलाज होना जब तक बीमारी का पता ना लग जाए। तो मैं शादी में से निकला, मेरी अहलिया बच्चे भी साथ में थे,
تو راستے میں, اب میں اس جگہ کا نام نہیں بتاتا, مجھے سیدھا بیٹھ جانا تھا. وہاں ہمارے قاری سعید الزما صاحب کی بھی بہن کی شادی تھی, اس میں بھی شامل ہونا تھا. تو بعض اوقات بندہ دو قریبی رشتوں میں پھنس جاتا ہے. ادھر پنجاب کے صدر کی شادی تھی بھائی کی, ادھر ہریانہ والے صدر کی بہن کی شادی تھی. تو وہاں سے میں پھٹافٹ نکلا وہاں جانے کے لیے. راستے میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جب رکا تو وہاں 40-50 لوگ اکٹھے ہو گئے. پولیس والوں کو دیکھا اکٹھے ہو گئے, پتہ لگا کہ پنجاب کے شاہ امام صاحب کا بیٹا آیا ہوا ہے. تو مجھے انہوں نے بٹھا لیا. اس وقت میں نائب تھا. تو مجھے کہنے لگے حضرت نماز ہو گئی, 2 لفظ اگر ہمیں بتاتے جاتے. ہیں تو تم بہت اچھے ماشاءاللہ, جو بھی اللہ والا آئے نا اس کو پکڑ پکڑ کے سر پہ ہاتھ پھیراؤ. جی ہاں سر پہ پھیرتے ہاتھ. کوئی طریقہ چھوڑا نہیں تم نے, بس جو نہ لے کے چلا جائے جہنم کی طرف, کوئی چھوڑا نہیں ابھی تک. تو مجھے کہنے لگے ایسے کہ کوئی بات ہی بتا جاؤ. میں کہا ہم تو 24 گھنٹے اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے, بھیجا ہی اس لیے. بیٹھو. ان کو میں نے کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں سنائی, حدیث نہیں سنائی. ان کو میں نے کہا, میں کہا یہ مسجد کے استنجا خانے میں ابھی گیا تھا فراغت کے لیے, اس میں 5000 بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ مکھ منتری جی نے کہا ہے مسجد میں گن ڈال کے رکھو. یہ کس نے کہا ہے کہ ان مسجدوں کی بے حرمتی کرو؟ کون سا اسلام چاہتے ہو؟ اللہ کے گھر کی بے ادبی کر کے پھر کہتے ہو تم راج رجواڑوں میں تمہاری حصہ داری بڑھ جائے. خدا کے گھر کی بے حرمتیاں کر کے دروازے پہ بیٹھ کے بیڑیاں پھونک کے تم کہتے ہو کہ ہم نے حکومت کے اندر حصہ دار بننا تھا, ہم بھی منتری بنتے, ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایم ایل اے جیتے. تم کون سا اسلام چاہتے ہو؟ 25-30 بندے بیٹھے, سارے چپ ہو گئے. میں پتہ نہیں کس مولوی کو پکڑ لیا راستے میں اس کو. میں کہا اب اگلی بات یہ بتاؤ, تم میں سے ایسے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی مسجد کے اندر جھاڑو مارا ہے؟ کتنے ایسے تمہارے پاس لوگ ہیں جو مسجد کی بیت الخلائیں صاف کرتے ہیں؟ میں دعوے سے کہہ رہا ابھی یہاں بیٹھا ہوا, ابھی چلو میں تمہارے صوبے میں چلتا ہوں, جس مرضی مسجد میں کہو گے 10 کلو مٹی نکال دوں گا, تمہیں ساتھ لے چلوں گا صفائی کرا کے. کون سا اسلام لے کے جا رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ کی مسجد بنتی ہے, صحابہ کہتے ہیں, ابو بکر کہتے ہیں, عمر کہتے ہیں, عثمان کہتے ہیں, علی کہتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, بلال کہتے ہیں ہم میں سے کئی لوگ نا 4 پتھر اٹھاتے تھے, سوچتے تھے کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کو جب دیکھا پلٹ کے تو کملی والے نے 5 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. تو احساس ہوا کہ محنت ہے. نعرہ تکبیر, اسلام, اسلام. پتہ یہ لگا کہ مسجد میں اپنے ہاتھ سے خدمت کرنا سنت ہے. تمہاری تو بے عزتی ہو جاتی ہے چٹائی سیدھی کرتے ہوئے, تمہاری تو ناک کٹ جائے. ارے جو اللہ کے گھر کے نوکر بننے کے لیے تیار نہیں, وہ دنیا میں اللہ سے بادشاہیاں ڈھونڈتے ہیں اور وہاں عزت ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس عزت ہے نہیں ہے. جن کے پاس عزت ہے نہیں ہے ان کے پاس جا کے عزت ڈھونڈنا چاہتے ہیں. عزت تو اللہ دینے والا ہے. اور دیکھ لو تم جو مولوی کو کیا دے رہے ہو. اب آپ سوچو کہ مولوی اس لیے مولویوں کی بات کر رہا ہے. مولوی کو کیا دے رہے ہو؟ جی 5000 دے رہے, 6000 دے رہے. میں کہا میرے ساتھ چلو, میری گاڑی پہ کپڑا مارنا, 15000 لے لینا, پھر دیکھو تمہارا گھر چلتا کہ نہیں چلتا. آپ خود اچھی کوالٹی کی چیز نہیں چاہتے, آپ گھی اصلی چاہتے ہیں, آپ دودھ اصلی چاہتے ہیں, آپ مکان بناتے ہوئے سریا سیمنٹ اچھا چاہتے ہیں, آپ دین کے اندر اخلاص نہیں چاہتے. اب آپ کو وہ روایتیں چاہیے جو آپ نے خود گڑھی ہیں, جن میں مصیبت آنے پہ صلاۃ التسبیح تو پڑھی جاتی ہے, غریب کا ساتھ نہیں دیا جاتا, کندھے سے کندھا لگ کے چلا نہیں جاتا. جن میں آپ کون سا اسلام لے کے جا رہے ہیں؟ کون سی روایتیں قائم کر رہے ہیں اسلام کی؟ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ مسجد میں بیٹھے, غیر مسلم آتا ہے اور پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یا رسول اللہ بھوکا ہوں. محمد رسول اللہ فاقے کے ساتھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں اس کو کھانا کھلاؤ. پتہ لگا میرے نبی کی مسجد میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. رسول اللہ کی مسجد میں غیر مسلم آتے ہیں, یا رسول اللہ مسافر ہیں, سواری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پیش کرتے ہیں. پتہ لگا میرے نبی کی مسجد میں مسافروں کو سواری مہیا کی جاتی ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پگلی عورت آتی, کہتی یا رسول اللہ آپ کو میری سننی ہوگی. اللہ کے نبی باہر جاتے ہیں اور کہتے نہیں یا رسول اللہ تھوڑی دور چلیں. دور جاتے ہیں, ریت کے اوپر بٹھاتی ہے, اس کی بہت دیر بعد سنتے ہیں, واپس آتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا یہ سدری عورت ہے؟ فرمایا مجھے پتا ہے, سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا, اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا. کون سے اسلام میں جا رہے ہو؟ میں تو مجھے دکھ درد اس بات کا کہ کون سے اسلام کی بات ہو رہی ہے.
सारे मुल्क में जलसे सजाते हो, नात खानियां करते हो, मौलूद खानियां होती हैं, सीरत नबी के बड़े बड़े कारवां निकाले जाते हैं, सलातो तस्बीहां पढ़ी जाती हैं, सलातो सलाम पढ़ा जाता है, लेकिन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बिलाल के लिए किया वो कौन कर रहा है? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गरीबों के लिए किया वो कौन कर रहा है? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुश्मन के साथ खड़े होकर बात की वो कौन कर रहा है? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गिरते हुए को अपनी छाती के साथ लगाया वो कौन लगा रहा है? ये तो पता नहीं कौन से इस्लाम की बातें कर रही, हमने वो इस्लाम नहीं पढ़ा जिस इस्लाम की आप बात करते हैं। मस्जिद क्यों बना दी है आपने? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को देखें, उससे पूछें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को देखें, पूछें, रसूलुल्लाह से पूछें। अगर आप रसूलुल्लाह से पूछेंगे कि या रसूलुल्लाह मस्जिद क्यों बनाई जाएगी, रसूलुल्लाह ने कैसे जवाब देना है? इमाम बुखारी के जरिए, इमाम नसई के जरिए, इमाम अबू दाऊद के जरिए। उनकी जगह कौन बोलेगा? मुफ्ती ज़कीउल्लाह बोलेगा, हजरत बोलेंगे, बड़े बड़े उलमा बोलेंगे, ये बताएंगे ना इमाम बुखारी ने क्या कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं, मस्जिद का प्रधान बतावेगा किसके लिए पंखा चल रहा है, किसके लिए बंद हो जाना, ये बताएंगे। इस्तिंजा खाने पे ताला लगाया जाना है कि खुला रखा जाना है इसको। अपनी कदर कीमतें तो देखो कि रसूलुल्लाह ने दीन ऐसा दिया है कि वो मक्के में यतीम पैदा हुए और आज पूरी कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है और पूरी कायनात में जितने मुसलमान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान पीछे हट रहे हैं। फ्रांस में जाएं, एक मस्जिद थी, आज 1000 मस्जिदें हैं। इंग्लैंड के अंदर जाएं, गिनती के मुसलमान थे, आज हर शहर के अंदर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदारिस बने हुए हैं। लॉस एंजलिस के अंदर चले जाएं, आप हरम में जाएं, इमाम हरम पोछा लगाते हुए मुलाजिमों के साथ मिलेंगे। आप यूरोप के अंदर जाएं, फ्रांस में जाएं, टोक्यो में जाएं, आप अरब मुल्कों में जाएं, बड़े बड़े करोड़पति मस्जिदों के कारपेट साफ करते हुए, मस्जिद की बैतुल खला साफ करते हुए, मस्जिद के टॉवल धोते हुए आपको मिल जाएंगे। वो पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख देख के चलते हैं। हम तो भैया उनको देख के चलते हैं जो हलवे मांडे की बात करते हो, हमें तो वही नजर आए, क्योंकि सिर पे हाथ फिरवाना आसान है, इस्लाम के लिए चलना जरा मुश्किल है। वक्त भी हो गया, लेकिन 2 लफ्ज में ये जरूर आपको कहता जाऊंगा कि मस्जिद क्यों बनाते हैं, मस्जिद क्यों बनाते हैं मियां साहब, ये भी बता दो। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने के लिए क्यों कहा? 5 नमाजें हैं, हजरत जी बैठे हुए पीछे, पूछ लेना जाके। 5 नमाजें फर्ज हैं। कितनी फर्ज है जी? 5 फर्ज हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इनसे ऊपर भी एक नमाज है, तहज्जुद की नमाज, इनसे ऊपर एक नमाज है, इनसे ज्यादा पावरफुल, इन 5 से ज्यादा पावरफुल। फिर मौलवी साहब से पूछ लो कि तहज्जुद के लिए अजान देनी है जी, तो बोलो अजान देनी है तहज्जुद में, इमाम चाहिए, मस्जिद में जाना है। फिर इन 5 के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम। जमीन खरीदो, मस्जिद बनाओ, कालीन बिछाओ, एसी लगाओ, वदिया वजू खाना बनाओ, अच्छे इस्तिंजा खाने बनाओ, बढ़िया किरात वाला इमाम लेके आओ। तो ये क्या कर क्या रहे हो हैं जी? ये किस लिए है ये इतना निजाम? पूछा कभी पूछा जाके आपने इमाम बुखारी से कि ये क्यों बनाई है? अभी ये तो नहीं पता, प्रधान बनना हो मस्जिद का। इसी तरह इस गाड़े को उतारो, मुझे बनाओ जुलाहों को, बनाना नहीं से उतार जुलाहे को, मैं कसाईयों में से बनाऊंगा। ये बनी क्यों है ये मियां साहब? ये बनाई क्यों है? इसका मतलब क्या है बनाने का? चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, इमाम बुखारी के जरिए, इमाम नसई के जरिए, अबू दाऊद के जरिए, या रसूलुल्लाह मस्जिद क्यों बनानी है? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मेरा हुक्म है कि 5 वक्त नमाज जमात के साथ, किसके साथ जी? जमात से अदा करनी है। किससे अदा करनी है? जमात से अदा करनी है। अब पूछो जमात में कैसे अदा करें? फिर इमाम बुखारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि कंधे से कंधा, कंधे से कंधा। पता है आपको ये बात? नहीं पता, झूठ बोल रहे हो। कंधे से कंधा जोड़ के, अगर पूछो कंधे से कंधा क्यों जोड़े इमाम साहब? फरमाते कि रसूलुल्लाह का हुक्म है ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए, तुम्हारे
दिल आपस में मिल जाएं। अल्लाह ने कुरान में कहा नमाज इसलिए ताकि मुत्तकी बन जाओ, मतलब अच्छे बंदे बन जाओ। रसूलुल्लाह ने कहा मस्जिद इसलिए ताकि ये अच्छे बंदे इकट्ठे होकर नमाज पढ़े। इकट्ठे होकर कैसे? इनके आपस में दिल मिल जाए। पता ये लगा मस्जिद का पहला मकसद, इबादत का पहला जुज, अल्लाह की रजामंदी का पहला शर्त आपस के अंदर जुड़ के, आपस के अंदर मोहब्बत कायम करके एक अच्छा समाज बना के नमाज पढ़नी है। इनको तो ये पता ही नहीं है, ये तो एक दूसरे के पजामे देखते हैं, किसका नीचा है उसको डांट दें, किसका ऊंचा है उसके सलाम कर दें। इनको ये पता ही नहीं कि नमाज पढ़ इसलिए रहें ताकि हम आपस में भाई भाई बन जाएं। जो बंदा सजदा अपने भाई की दुश्मनी लेके करता हो, और जरा बंदा मस्जिद सजदा ही कहां करता हो कि मेरे भाई का रगड़ा फिर जाए, इस बेईमान की नमाज होगी? ये फलसफा इस्लाम का यार पलट दिया सारे का सारा। रसूलुल्लाह ने कहा इनको बचाया, ये कहां पहुंच गए हैं? एक औरत है, उसका नाम लिख लो, उसका नाम है रेडली एवन। क्या नाम है जी? रेडली एवन। रिकॉर्ड भी हो गया, सुन भी लेना बाद में। वो इंग्लैंड की रहने वाली है, काबुल चली गई प्रेस रिपोर्टर बन के आज से 10 साल पहले। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, कहीं जंगल में गई दूसरे शहर में, वहां मुसलमानों ने उसे पकड़ लिया। अब ये मैं किस्सा कहानी नहीं तुम्हें सुना रहा, ये कोई आपको नफ्सियाती हिकायत नहीं सुना रहा हूं, अभी जिंदा लोगों की बात कर रहा हूं। रेडली जैसे ही बाहर पहुंची, उसे पकड़ लिया। उन्होंने पूछा वीजा है? वो कहने लगी तुम्हारा मुल्क तो उजड़ा हुआ है, एम्बेसी नहीं है, वीजा किसने देना है? कहता नहीं, तुमने गलती की, तुम हमें पूछ के आती। तो उसको पकड़ के काजी के पास ले गए। काजी ने उसको 1 साल की सजा दी। किसको? रेडली को। कितने साल की सजा? 1 साल की सजा। 1 साल वो वहां जेल में रही। 1 साल बाद जब वो जेल से रिहा हुई तो इन्होंने इंग्लैंड वालों को टेलीग्राम ईमेल भेजी कि अपनी कैदी ले जाओ। इंग्लैंड के अफसरान जब उस कैदी को लेने आए, जब लेके वापस इंग्लैंड पहुंचे, आप पढ़ लीजिएगा नेट के ऊपर, उसकी किताब है द डॉटर ऑफ पैराडाइज। उसने किताब लिखी है बहुत बड़ी, रेडली ने जन्नत की बेटी के नाम से किताब लिखी है। तो जब इंग्लैंड पहुंचे तो हजारों प्रेस रिपोर्टर इकट्ठे हुए, माइक लगाया, रेडली को एक कुर्सी पे बिठाया। अब सारे प्रेस वाले क्या पूछते हैं कि जिनकी कैद में रह के आई है, कितनी बार तेरे साथ ज्यादती की, कितनी बार तेरे साथ मुंह काला किया, उनके बड़े बड़ों ने कितने साथ तेरे साथ मुंह काला किया, कितनी बार एबॉर्शन करवाना पड़ा, कितने जख्म है तेरे जिस्म के ऊपर। जब रेडली ने सबको कहा कि चुप हो जाओ 1 मिनट के लिए, अब जब सब चुप हो जाए, सारी दुनिया के कैमरे ऑन है कि अब रेडली बताएगी कि मुसलमान कितने बेकार होते हैं, अब रेडली बताएगी कि मुसलमान कितने दरिंदे होते हैं। रेडली ने माइक पकड़ा, उसने पकड़ के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो सबसे बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कहने लगी जिनकी कैद में मैं रह के आई हूं ना भाई, मैं तो उनको देख के वही मुसलमान हो गई। नारे तकबीर! नारे तकबीर! इस्लाम! इस्लाम! पंजाब की शाही इमाम! शेर पंजाब! शेर पंजाब! अभी वो आई थी पीछे, यहाँ इंडिया भी, दिल्ली में, हैदराबाद में उनकी तकरीरें थी। आजकल फ़लस्तीन के लिए काम कर रही। अब जब मैंने ये किस्सा पढ़ा है आज से 10 साल पहले से, उनकी किताब पढ़ी, मेरा मीटर भी पुट्ठा घूम गया। वो कहते ना पीके फिल्म आई थी ना एक, तो मुझे एक लड़का कहने लगा कि पीके फिल्म कहता है, उसमें कहता है रॉन्ग नंबर। मैंने कहा रॉन्ग नंबर तो हमारा मिला हुआ है भाई, तुम औरों की बात कौन होता करने वाले, हमारा मिला हुआ है रॉन्ग नंबर। कहता हमारा मिला है रॉन्ग नंबर। कहता वो कैसे? मैं कहा मैं तो उस दिन से ये सोचता हूँ जिनकी सारी दुनिया बुराई करती थी, हम भी रामलीला मैदान में पजामा ऊंचा करके करते थे जाके, उनका कैदी मुसलमान होता है। जिनकी दुनिया बुराई करती थी उनका कैदी मुसलमान होता है, और जिनके तुम मुरीद बने हुए हो, इनको देख के तो कभी इनके साथ चलने वाले ड्राइवर ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं लुच्चा फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं खराबी है। हम कहाँ हैं? इस्लाम कहाँ है? कुरान पाक में आया था इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तज़ुर्रू शैया। अल्लाह फरमाते बंदे दे पुत बन जाओ जिन्ने हैगे हो। अल्लाह फरमाते किन को? मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को नहीं। फरमाते बंदे बन जाओ, अगर नहीं बनोगे तो अजाब दूंगा, और ये जो दीन है ना, तुम नहीं चलाओगे तो मैं तुम्हारी जगह किसी और कौम को तब्दील कर दूंगा।
तो मैं वही सोचा करता हूँ अक्सर कि हम उस इस्लाम को क्यों नहीं तलाश रहे मेरे भाई जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। तलाशेंगे कि नहीं तलाशेंगे इनको इंशाअल्लाह। हमारी मस्जिदें तो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, हमारे इमाम तो कम से कम इतनी तनख्वाह पाते हो कि वो रोज एक नई किताब लाएं, उसमें से रसूलुल्लाह के वाकयात पढ़ें, हमें सुनाएं। एक बात याद रखना, कोई फतवा तुम्हें इस्लाम पर कारबंद नहीं कर सकता, कोई मसला आपको इस्लाम पर पाबंद नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है आज की तारीख में जो आपको इस्लाम के साथ जोड़ दे। इस्लाम के साथ अगर जुड़ना है तो काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह से इश्क करना होगा, जुनून की हद तक करना होगा, अपने महबूब की हर अदा को देखना होगा, अपने महबूब के हर काम को देखना होगा। अगर आप सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस्लाम पता नहीं लगेगा। आप किसी मदरसे से फतवा तो ला सकते हैं, उम्मे हानी का किस्सा नहीं ला सकते। आप किसी मदरसे से जाके मसला तो पूछ सकते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बहन का वाकया नहीं सुन सकते जो मक्के की फतेह की रात जिसके घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं। आप जाके फर्ज तो पूछ सकते हैं, आप अबुआ के मुकाम पर रसूलुल्लाह ने 63 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र के साथ जो रात गुजारी है ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये तब पता लगेगा जब आप कुरान पाक के साथ हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ेंगे। जितना फिर अल्लाह के नबी को पढ़ते जाएंगे इश्क बढ़ता जाएगा। और फिर जब इश्क इस मुकाम पर पहुंच गया, अल्लामा इकबाल ने देखा कि इश्क उस मुकाम पे पहुंच गया कि बिलाल रसूलुल्लाह से 2 कदम आगे जन्नत में जा रहे हैं। इश्क उस मुकाम पर पहुंच गया कि जन्नत का दरवाजा खुला, रसूलुल्लाह ने बिलाल को देखा, मुस्कुराए मजलिस में, ओ मां बिलाल तू तो जन्नत में मुझसे भी 2 कदम आगे जाएंगे। सहाबा ने बड़ी हैरानी से देखा, बिलाल भी बड़े हैरान हुए। फरमाया हाँ, जिस ऊंट पर मैं सवार रहूंगा उसकी मुहार तूने पकड़ी होगी, तू तो मुझसे भी 2 कदम आगे जाएगा। तो फिर जब इश्क इस मुकाम पर पहुंचा तो फिर कहा उन्होंने, क्या कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कौन कहता है ये बात? अल्लाह फरमाते हैं। कौन कहता है जी? अल्लाह फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह ने कहा है बंदों को, अल्लाह ने इनको कहा ईमान वालों को, कहते हैं अगर मेरे नबी से वफा करोगे, मेरे नबी से इश्क करोगे, मेरे नबी से वफादारी करोगे, मेरे नबी से प्यार करोगे, मेरे नबी के तरीके पे चलोगे, फिर अल्लाह ताला ने फैसला ही सुना दिया। फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह फरमाते हैं जिस कलम से लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं ना, अगर तू रसूलुल्लाह से इश्क करेगा ना, वो कलम तेरे हाथ में पकड़ाएंगे और फिर तू अपनी तकदीर खुद लिखेगा। जितना आगे बढ़ना है चलता चला जाए। तो वक्त भी बहुत हो गया है, मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, देर से आपके पास पहुंचा, बहुत सारी बातें करने को रह गई। फिर ठीक।